بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلنحيينه حياة طيبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. معزز سامعین کرام اور پیارے مسلمانوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ 2022 یعنی 2022 کا دسمبر چل رہا ہے، جس کی تاریخ آج تقریباً 31 کو پہنچ چکی ہے۔ آج کی جو 12 بجے کی شب ہوگی، وہاں سے تاریخ تبدیل ہوگی اور 1 تاریخ 2023 یعنی 2023 میں ہم لوگ چلے جائیں گے، اور جس کو نیا سال کا رواج اور ٹریڈیشن دے جایا جا چکا ہے۔ اسلام نے پابندیاں لگائی ہیں، یہ ہے، اور انٹرٹینمنٹ کے علاوہ انٹرٹینمنٹ کے بہت سارے ذرائع ہیں، بہت سارے طریقے ہیں، لیکن جو اس کے اپوزٹ ذرائع ہیں، اس کو تمام مذاہب، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ سکھ ہو، سب کے سب تقریباً ایک ہیں، بس ان میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ کوئی مندر میں جا کر عبادت کرتا ہے، کوئی مسجد میں جا کر عبادت کرتا ہے، مندر میں پوجا کرتا ہے، کوئی چرچ میں جا کر پریئر کرتا ہے، اور کوئی گرو نانک کی باتوں کی اتباع کرتا ہے۔ اسی طرح تمام مذاہب کے ٹاپک ایک ہی ہیں، بس ان میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لارڈ کو، گاڈ کو، ایشور کو اور بھگوان کو ماننے کا۔ لیکن جو لائف سٹائل ہے، رہن سہن، جو ٹریڈیشن ہے، جو رواج ہے، جو سوشلزم ہے، جو سوشل اسٹرکچر ڈھانچہ ہے، سماجی ڈھانچہ، ان کا لائف سٹائل سب کے تقریباً ایک، چاہے وہ عیسائی ہوں یا ہندو ہوں یا بدھزم ہوں، چاہے جس بھی مذہب کا ماننے والا ہو، سب کا تقریباً سیم ہے۔ اور کل جو 1 تاریخ آئے گی، اس کو ہم ہیپی نیو ایئر کے نام سے جانتے ہیں، لیکن یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو اس بات سے تواضع اختیار کرتے ہیں اور اس سے گریز کرتے ہیں، اور مولوی جو تبلیغی ہیں، ان کے علاوہ جو بقیہ لوگ ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے، اس سے گریز کرتے ہیں۔ لیکن ادر سائڈ جو ادر لوگ ہیں، وہ اس کو بہت ہی تقویت اور پاورفل سمجھتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں۔ مجھے ذرا بتاؤ، کیا اسلام اور اسلام کے قوانین اور شریعت صرف مسلمان میں سے مولویوں کے لیے، حافظوں کے لیے اور تبلیغیوں کے لیے اور چلہ لگانے والوں کے لیے ہے؟ کیا آپ جیسے پروفیسروں، ڈاکٹروں اور دیگر مذاہب کے اور دیگر کیٹیگریز کے جو لوگ ہیں، ان کے لیے نہیں ہے؟ ہمیں اہل کتاب یعنی یہودی، نصرانی کی اتباع نہیں کرنی ہے۔ کھلم کھلا قرآن نے ان کا مخالف ہے، ان کا قرآن اختلاف کرتا ہے ان کے ساتھ، لیکن ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہیپی نیو ایئر یعنی نیا سال کو مانتے ہیں، اور ہیپی نیو ایئر کو رواج دیتے ہیں، ٹریڈیشن دیتے ہیں۔ اور یہ آدمی کی انٹرٹینمنٹ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی یا ملا ہمیں تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ یعنی انجوائے کرنے بھی نہیں دیتے۔ یہ کیا تماشا ہے یا کیا شور ہے جو اگر ہم ہیپی نیو ایئر اور اسی طرح سے اور دسمبر اور فروری میں جتنے بھی ڈے آتے ہیں اس کو منائے، تو اس میں کیا برائی ہے؟ ہم اس میں لوگوں کا دل نہیں دکھاتے ہیں، لوگوں کے دل کو خوش کرتے ہیں اور لوگوں کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچاتے ہیں، ہم چوری نہیں کرتے ہیں اور ہم اس میں لوگوں کی غیبت نہیں کرتے ہیں، تو خوشیاں مناتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں۔ یہ کہاں سے غلط ہے؟ اسلام نے اتنے پابندیاں جو لگائی ہیں، قسم خدا کی باقی چیزوں میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ سب کو آزادی دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہماری اتباع جو کرے گا، ہماری پیروی جو کرے گا، ہم اس کو دنیا اور آخرت میں بھی نیک اور صالح اور پاکیزگی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اصل سکون اسلام کی اتباع اور شریعت کو فالو کرنے میں ہے۔
थोड़ी देर की लज्जत है इस दुनिया में, थोड़ी देर की लज्जत है हैप्पी न्यू ईयर और बकिया चीजों में, वरना सब बाकी क्या है, बस यूं ही है, ये फालतू की चीजें हैं। और हिंदू ईसाई जो और खास तौर से जो मुसलमान शरीयत को फॉलो नहीं करते हैं, उनको खुश होने का कुछ जरिया और कुछ तरीका चाहिए, तो वो ये तरीके खोजते हैं। और जो इन पुरानी अहकाम को, सुनन नबविया को नहीं मानते हैं, उनको कोई बहाना चाहिए होता है, चाहे वो सालगिरह की शक्ल में हो, चाहे वो बर्थडे की शक्ल में हो। और सालगिरह की जो नई अपडेट होती है उसको वो डालते हैं फेसबुक पर, और वो साल चलता रहता है, लाइक चलता रहता है, लोग उसको हैप्पी कहते रहते, हैप्पी बर्थडे कहते रहते, कमेंट तबसरा और उस पर टिप्पणी करते रहते हैं। और ये साल चलता रहता है, कभी बाप की सालगिरह, कभी माँ की सालगिरह, कभी बाप माँ की सालगिरह, कभी अपनी सालगिरह, कभी फूफी की सालगिरह, कभी पड़ोस का बर्थडे, कभी फलाने का बर्थडे, ये चलता रहता है ये सिलसिला। और इसको एक रिवाज दे दिया गया है, और सबका मकसद एक ही है कि आदमी इंटरटेनमेंट कैसे करे, एंजॉय कैसे करे। और जो आदमी तन्हाई में, जो मौलवी या मुल्ला, हाफिज या जो भी प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर मस्जिद में जाकर तन्हाई में रोता है, तहज्जुद गुजारी करता है, अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है, तो हम कहते हैं कि ये क्या पागलपंती है। तो सुनो ए लोगो, सुनो पूर्णिया वालों, बिहार वालों, अररिया वालों, यूपी वालों, इंडिया वालों, पाकिस्तान वालों, सुनो, ये कुर्बत अल्लाह की कुर्बत है। असल मजा तो उसमें है जब अल्लाह के सामने इंसान गिड़गिड़ाए और उससे लुत्फ अंदोज और अल्लाह से माफी तलाफी करे। आपको चाहिए था कि आपके पड़ोस में हैप्पी बर्थडे बनाने के बाद बगैर और हैप्पी न्यू ईयर कहने के बगैर ही हम अपने पड़ोस में जो गुरबा है, जो मसाकीन है, उनकी मदद और हेल्प करते और उनकी सहायता करते हैं, कपड़ों से करते, पैसों से करते, माली सहायता करते। लेकिन आज क्या हो गया है मुसलमानों को कि वो इन चीजों को छोड़कर ऐसी चीजों को रिवाज दे रहे हैं जिनका इस्लामी शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं, जिनका इस्लामी शरीयत से कोई कनेक्शन नहीं, जिसका इस्लामी शरीयत में कोई वजूद नहीं, जो हराम फेल है, जो तवाकुन है, इस्लाम की जिंदगी को, ईमान की जिंदगी को और मोमिन की जिंदगी को बर्बाद करने वाली है, जो घरों को वीरान कर देने वाली है। ऐसी चीजों को हम रिवाज देते हैं जो हराम है, जिसकी इत्तिबा करने वाला हराम कार है, जिसकी इत्तिबा करने वाला, उसको मारने वाला, उसकी तकवीयत देने वाला और उसको उस शख्स का साथ देने वाला जो हैप्पी न्यू ईयर कहता है, उसके मैसेजेस को फॉरवर्ड करता है, उनका साथ देने वाला, घर के इस गिरोह में, इस जुमरे में जो लोग भी शामिल हैं, वो हराम कर रहे हैं, अल्लाह के साथ धोखा कर रहे हैं, अल्लाह के नबी को ठेस पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे लोगों सुनो, कल जब कयामत के दिन दरबार सजा होगा, जब कोर्ट सजी होगी, जब आपको हाजिरी देनी होगी, अल्लाह के दरबार में आप हाजिर होगे, तो आप अपने दामन को दागदार पेश करोगे। मेरा पैगाम तमाम लोगों से है, पूरी दुनिया के लोगों से है कि वो इससे गुरेज करे। असली लज्जत, असली मजा, असली इंजॉय और असली इंटरटेनमेंट जो है वो इस्लामी शरीयत में है, इस्लामी अहकामात में है, सुनन नबविया में है। अल्लाह के नबी ने हर चीज को सिखा दिया। कुरान में अल्लाह ताला ने कह दिया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने इस्लाम को मुकम्मल कर दिया है। हर चीज का इसमें तरीका है, अगर इसको फॉलो करोगे जब ही आपको लज्जत हासिल होगी, लुत्फ अंदोज होंगे आप। वरना याद रखो, अगर आपने अपने अंदरून को नहीं जागा, अपने गिरेबान को नहीं जागा, इसी तरह रिवाज में और ट्रेडिशन में हम मुब्तला रहे और इसको हम आगे बढ़ावा देते रहे, इसको प्रोग्रेस में लाते रहे, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। और आखिर में ये शेर कहकर मैं अपनी तकरीर को खत्म करना चाहूंगा, खुदा वहदा की नहीं है कोई नजीर, वही है अला कुल्ली शैइन कदीर। जो कुछ काम करते हो पोशीदा या तुम, वो सब जानता है, समीअ बसीर। वमा अलैना इल्लल बलाग।